მოგესალმებით მეგობრებო. Welcome, dear friends. მივესალმებით ჩვენს სტუმრებს. I'd like to welcome our guest today. დღეს აქ საქართველოს მთავრობის კანცელარიასთან ჩვენი ამერიკელი მეგობრების დახმარებით ხსნით პანდუს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის. Today, standing here in front of the Georgian government chancellery, with the assistance of our American friends, we're opening the ramp for the needs of the people with disabilities. პირველ რიგში მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ჩვენს მეგობრებს, ქალბატონ ნულანს. I would like to thank our friends, Ms. Nolan, ჩვენს ამერიკელ პარტნიორებს, ჩვენს მეგობრებს ამ დიდი ხარდაჭერისათვის. our American partners, friends, for this great support and assistance. ეს არის მართლაც მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ჩვენი თანამოქალაქეების საზოგადოებაში სრული ინტეგრაციის მიმართულებით. Truly, this is a great step forward for the full integration of our fellow citizens into the social life. მე არაერთხელ მithქვამს და სულს გავიმეორო, რომ ქვეყნის იმიჯი განიზომება იმით თუ როგორ ზრუნავს საკუთარ მოქალაქეზე. I said it earlier and would like to reiterate that the nation's image is measured how it treats and takes care of its citizens. საკმაოდ სვალია იზრუნოს ყველა თავის მოქალაქეზე. ყოველმხრივ ხელი შეუწყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სრულფასოვან ინტეგრაცია საზოგადოებასთან. It is government's, states' duty to take care of all of its citizens and fully support the people with disabilities, their full integration into the society. შეუქმნას მათ ყველა პირობა ღირსეული ცხოვრებისათვის. Create all the opportunities for the life with dignity. ჩვენი ვალია და მეტად მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო ზრუნავდეს თავის მეომრებზე, ჩვენს ვეტერანებზე, რომლებიც დაზარალდნენ სამხედრო მოქმედებებში. It is our duty and extremely significant for the government to take care of its warriors, our veterans, who have been wounded in action. მათ უნდა გააგრძელონ ღირსეული ცხოვრება. They should continue life with dignity. ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს საზოგადოებას ჭირდება მათი უნარ-ჩვევები. Our country, our society really needs their skills, მათი ნიჭი, ცოდნა და გამოცდილება. Their talent, experience and knowledge. მათი აქტიური მონაწილეობა საზოგადოების ცხოვრებასა და ქვეყნის აღშენებლობის საქმეში. Their active participation in social life and the national development. და ჩვენი მთავრობა ძალისხმევას არ დაიშურებს ამისათვის. And our government will not spare efforts for that goal. სიმბოლურია, რომ დღეს ჩვენ სწორედ აქ მთავრობის კანცელარიასთან შევიკრიბეთ ამ ძალიან სასარგებლო საჭირო და ჰუმანური სიახლის აღსანიშნავად. It is really symbolic that we all gathered here in front of the government chancellery to celebrate this very much needed, truly required and human novelty. დღეიდან ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის გაცილებით ადვილი იქნება მთავრობასთან კომუნიკაცია. Starting from today, for our fellow citizens, it will be much easier to communicate with the government. ასევე მინდა გაცნობოთ, რომ გუშინ მთავრობის ხდომაზე მივიღეთ განწყობილება და 5 წლის განმავლობაში ჩვენი ქვეყნის ყველა საჯარო დაწესებულებაში შეიქმნება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ადაპტაციისათვის შესაბამისი პირობები და მათ აღარ ექნებათ გადაადგილებისა და კომუნიკაციის პრობლემა. Also, I'd like to take this opportunity and notify you that yesterday at the government session, we made a decision and within the period of 5 years, every public building in our country will be equipped with necessary means for the people with disabilities. And with that, they will not have issues with access and communications. კიდევ ერთხელ მე მინდა დიდი პატივისცემით მივესალმო ჩვენს ყველა თანამოქალაქეს, ვისთვისაც ეს პანდუსი, მართლა სიმბოლური, საიმედო გზა არის გარე სამყაროსთან დასაკავშირებლად. Again, I would like to greet all citizens of our country for whom this symbolic ramp will be a reliable way to communicate with the outer world. ამიტომ მე მინდა ვუსურვო ყველას თავიანთი შესაძლებლობის მთლიან რეალიზება. Therefore, I would like to wish all of them to realize their full potential. დიდი მადლობა. Thank you. What a spectacular day to be here in Georgia. It's a beautiful day. It's an important day. Thank you, Mr. Prime Minister, for including us.
რა შესანიშნავი დღე არის მართლაც რომ ლამაზი დღე არის რომ ვიყოთ თქვენთან ერთად ვიმყოფებით კვლავ საქართველოში დიდი მადლობა ბატონო პრემიერ-მინისტრო რომ დაგვთეთ ნება ვიყოთ დღეს თქვენთან ერთად Prime Minister Garibashvili, Minister Alesania, Captain Arabuli, and Mr. Jaladze, I'm pleased to be back in Georgia and to see firsthand the remarkable progress you've made in recent years, developing not just your physical infrastructure, but your democratic institutions as well. Prime Minister, I congratulate you on taking office and reiterate the United States' commitment to continuing to promote Georgia's security, democracy, and prosperity. Thank you for organizing today's event. Ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ბატონო მინისტრებო, კაპიტანო არაბული, ბატონო ძნელაძე. მოხარული ვარ კვლავ ვიმყოფებოდეს საქართველოში და ვიხილო პირადად ის შესანიშნავი პროგრესი, რომელიც განიცადა თქვენმა ქვეყანამ ამ უკანასკნელი წლების განმავლობაში. რაც გამოიხატა არა მხოლოდ ფიზიკური ინფრასტრუქტურის განვითარებაში, არამედ ასევე დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობაში. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, გილოცავთ ოფისის დაკავებას და კვლავ ვადასტურებ ამერიკის შეერთებული შტატების ერთგულებას, რომ ხელი შეუწყოს საქართველოს უსაფრთხოებას და კეთილდღეობას. დიდი მადლობა დღევანდელი ღონისძიების ორგანიზებისთვის. The US government is proud to support public and private efforts in Georgia to overcome physical and economic barriers for people with disabilities. I can think of no more important symbol of the government's commitment to all of the people of Georgia than this spectacular ramp and all you are doing to support people with disabilities. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა ამაყობს იმით, რომ ხარს უჭერს საქართველოში კერძო და საჯარო სექტორის ძალისხმევას, რომ ხელი შეუწყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის ფიზიკური და ეკონომიკური ბარიერების გადალახვას. ვერ წარმოვიდგენია რა უნდა იყოს უფრო მეტად მნიშვნელოვანი სიმბოლო საქართველოს მთავრობის მიერ გამოხატული მისი მოქალაქეების მიმართ, თუ არა ეს პანდუსი, რომელსაც დღეს ვსნით. As Secretary Kerry said recently during his testimony to Congress about the importance of ratifying the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, ensuring non-discrimination, inclusion, accessibility, and human dignity for people with disabilities is something very real. It's something you can see, you can touch, and that makes a difference in people's lives. როგორც სახელმწიფო მდივანმა კერიმ აღნიშნა უკანასკნელ პერიოდში კონგრესის წინაშე გამოსვლისას, როდესაც იგი საუბრობდა იმ დიდ მნიშვნელობაზე, რომელიც ენიჭება გაეროს კონვენციას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების უფლებების დაცვაზე, არადისკრიმინაციული, ინკლუზიური, ხელმისაწვდომი, ღირსეული გარემოს უზრუნველყოფა არის ნამდვილად რეალური. ეს ეხება ხელშესახებს, რისი დანახვაც შეიძლება, რაზეც შეხება შეიძლება, მაგრამ რასაც შეუძლია ადამიანების ცხოვრება შეცვალოს. So just days after the International Day of Persons with Disabilities, I'm delighted to be joining the Prime Minister in cutting this ribbon for an accessibility ramp at the State Chancellery that signals the highest offices of government are open to all. Our message today is that Georgia's democracy embraces every citizen, including persons with disabilities, and treats everyone as equal members of society with the same civil rights. და დღეს ზუსტად რამდენიმე დღის შემდეგ, რაც სოფლიოში აღინიშნა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების საერთაშორისო დღე, მოხარული ვარ, რომ პრემიერ-მინისტრთან ერთად ხსნით ამ პანდუსს სახელმწიფო კანცელარიის წინ, რომელიც არის ნიშანი იმისა, რომ საქართველოს მთავრობის უმაღლესი შენობა ხელმისაწვდომი ადამიანებისათვის. დღევანდელი გზავნილი არის ის, რომ საქართველოს დემოკრატია მზად არის გაიხსნას ყველა მისი მოქალაქისათვის, მათ შორის ადამიანებისთვის, ვისაც შეზღუდული შესაძლებლობები აქვს და რომ იგი ეპყრობა ყველას, როგორც თანასწორ წევრს საზოგადოებისა, რომლებიც სარგებლობენ თანაბარი სამოქალაქო უფლებებით. Through our mutual efforts during recent years, Georgia has made notable progress in the inclusion of people with disabilities. We're proud to have funded through AID projects that strengthen organizations to effectively advocate for women, men, and children with disabilities. We thank you particularly to the Coalition for Independent Living for your years of work to provide equal access for people with disabilities, including most recently hosting the successful International Day of People with Disabilities Forum, which the Prime Minister and an impressive number of members from his cabinet attended. But there is still much more that can be done.
ჩვენი ერთობლივი ძალისხმევის მეშვეობით უკანასკნელ წლებში საქართველოს მნიშვნელოვანი პროგრესი განიცადა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვისთვის. ჩვენ ვამაყობთ იმით, რომ USAID-ის მეშვეობით ვაფინანსებდით პროექტებს, რომლების მიზანიც არის გააძლიერონ ის ორგანიზაციები, რომლებიც უწევენ ეფექტურ ადვოკატირებას ქალების, კაცების, ბავშვების და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების უფლებებს. ნამდვილად მადლობა უთხრა განსაკუთრებულად კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის წარმომადგენლებს, რომლებიც წლების განმავლობაში აქტიურად მუშაობდნენ იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილი ყოფილიყო თანაბარი ხელმისაწვდომობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის. მათ შორის უკანასკნელ პერიოდში მათ წარმატებულად უმასპინძლეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ ფორუმს, რომელსაც ესწრებოდა პრემიერ-მინისტრი და მისი კაბინეტის შთამბეჭდავი რაოდენობა, მაგრამ მეტია გასაკეთებელი. This is also a spectacular opportunity for the United States to again thank the Georgian Armed Forces for the amazing contributions that you made and for your sacrifices as part of the International Security Assistance Force in Afghanistan. ეს მართლაც რომ შესანიშნავი დღეა, რომ მადლობა გადაუხადოთ საქართველოს შეერაღებულ ძალებს და რომლების წარმომადგენლებიც მსახურობენ ISAF-ის მისიის ფარგლებში ავღანეთში. U.S. and Georgian soldiers stand shoulder to shoulder in the field promoting security and peace, and we stand shoulder to shoulder in taking care of our wounded warriors. ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს ჯარისკაცები მხარდამხარ დგანან ველზე, იმისთვის რომ უზრუნველყონ მშვიდობა და სტაბილურობა და ჩვენც ასევე მხარდამხარ დავართ იმისთვის, რომ უზრუნველყოთ ის საჭიროებები, რომლებიც დაჭრილ ჯარისკაცებს აქვთ. I've had the honor of visiting Georgian soldiers in Afghanistan, and I can personally attest to your courage and your incredible service. პირადად მქონდა შესაძლებლობა და პატივი ვსტუმრებოდი ქართულ ჯარისკაცებს ავღანეთში. შემიძლია პირადი გამოცდილების საფუძველზე დავადასტურო ის დიდი ვაჟკაცობა და გმირობა, რომლებსაც ისინი იჩენენ. The United States is committed to assisting Georgia in caring for its wounded warriors. You can count on us to help those wounded in service and to assist Georgia in establishing its own capacity to care for its wounded. We salute your service and we thank you and we thank the 6 who are with us here today. I look forward to meeting you. ამერიკის შეერთებული შტატები ერთგულია კვლავ მხარი დაუჭიროს საქართველოს მის ზრუნვაში დაჭრილ მეომრებზე. თქვენ ნამდვილად შეგიძლიათ დაგვეყნოთ ჩვენ და ჩვენს მხარდაჭერას იმ ჯარისკაცების სასარგებლოდ, რომლებმაც მიიღეს ჭრილობა სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს. ჩვენ ასე ერთგული ვართ, დავეხმაროთ საქართველოს, რომ გააძლიეროს საკუთარი შესაძლებლობა და იზრუნოს დაჭრილ ჯარისკაცებზე. ჩვენ მივესალმებით თქვენ სამსახურს საქართველოსათვის დაჭრილო მეომრებო 6 თქვენგანი წარმოდგენილია დღეს აქ და მოუთმენლად ველი რომ ექნება შესაძლებლობა შეხვდეთ პირადად. By joining together in this whole of government, whole of society effort, we pave the way for all of Georgia's citizens, including those with disabilities, to have access to their elected leaders, to be included in civic debate, and to continue to create a society and a government that is accountable and inclusive for all of its citizens. Thank you. I'm proud to be here today. დღეს აქ ყველანი ერთად ვართ შეკრებილი და ვუჭერთ მხარს ამ სრულიად საზოგადოებრივ, სრულიად სამთავრობო ძალისხმევას, რითაც ჩვენ ვუხსნით გზას საქართველოს ყველა მოქალაქეს, მათ შორის ადამიანებს შეზღუდული შესაძლებლობით, რომ მათთვის ხელმისაწვდომი იყვნენ მათი არჩეული ლიდერები, მქონდეთ მათ შესაძლებლობა, რომ ჩაერთონ სამოქალაქო დისკუსიაში და გააგრძელონ შექმნა ისეთი საზოგადოებისა და მთავრობისა, რომელიც არის ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ყველა მისი მოქალაქისადმი. დიდი მადლობა. Great to meet you. Great to meet you. You're freezing. Thank you so much for such a great Nice to meet you. Hi. Look at you. You're so beautiful. Nice to meet you.
Hi. How are you? Nice to meet you. Hi. Good to see you. What a beautiful day. We're going to get suntanned after your service. We're very proud to have served with you. Thanks. Hi. Nice to see you. Thanks for being here. Thanks for your support. Thanks for serving with us in Afghanistan. Thank you. Nice to see you. Congratulations on your service. Thank you. Nice to see you. Congratulations on your service. Thank you for your supporting your cause. Nice to see you. Thank you for being here today. It's very important. Okay. Yeah. Cut. There we go. Thank you. Thank you. Have a great day. Go ahead, Go ahead.